नमस्कार। आज हामी ग्रेड 10 को युनिट 4 रिडिङ 2 मा रहेको रविन्द्रनाथ टैगोरद्वारा रचित लिभ दिस च्यान्टिङ एन्ड सिङ्गिङ कविताको विभिन्न एक्सरसाइजहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यस कविताको समरी र एनालाइसिस दुईटै नेपाली र इङ्ग्लिस भाषाको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइएको छ। एमा रहेको छ फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द पोएम which have the following meanings. Number A, a small piece of glass or a stone threaded with others to make a necklace. Necklace बनाउन प्रयोग गरिने पोती माला प्रयोग गरिने टुक्रा दानालाई के भनिन्छ? Answer is bead. Number B, to prepare and use land for growing crops. अन्न उत्पादन गर्नको लागि जमिनलाई तयार पार्ने काम। यसलाई हामी प्लोइङ पनि भन्छौँ। कवितामा टिलिङ भन्ने वर्ड छ and the correct answer is tilling. Number C, a piece of clothing, garment. A layer of something that covers a surface. The correct answer is mantle. Number E, the state of being rescued from danger, evil, or pain. The answer is deliverance. Deliverance लाई redemption पनि भन्छ, नेपालीमा यसलाई मोक्ष पनि भन्छ. A substance that produces a pleasant smell when you burn it. Incense, धूप. केही कुरा जुन बालेपछि मिठो बास्ना आउँछ, धूप. Number G, covered with marks, stain, दाग लागेको. Number 8, hard, unpleasant work that makes you very tired, toil, कठिन परिश्रम. Number B, find the modern equivalent of the following archaic words used in the poem. Archaic word भनेको old English words जुन पहिला युज हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ युज हुँदैन, which are no more used in these days. These words are called archaic word. Dust, dust को मिनिङ हो टु. अहिले चाहिँ हामी पहिला डस्ट भन्थ्यौँ, अहिले टु. thou, you, thine, yours, thy, your, thee, you. Number C, answer the following questions. Who is the poem addressed to? यो कविता कसलाई सम्बोधन गरिएर लेखिएको हो? The poem is addressed to devotees who confine their worship to chanting hymns, ringing bells, and counting beads within the four walls of a temple, but do not engage in acts of service or connect with the real struggles of humanity. यो कविता त्यस्ता भक्तजनहरूलाई लेखिएको हो जसले चाहिँ आफूलाई मन्दिरभित्र बसेर चाहिँ पूजाआजा गर्छन् तर बाहिरी संसारमा गएर सेवा भावका केही पनि काम गर्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको कविता हो. नम्बर बी, व्हाट डज द स्पिकर एडवाइज पीपल? वक्ताले हामीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? The answer is, the speaker advises people to abandon the hollow rituals of chanting hymns and counting beads inside the dark rooms of temples. Instead, he encourages them to step out into the world, work in the field, and serve humanity through honest labor and kindness. अब यहाँ के सल्लाह दिनुभएको छ त कविले, यहाँ वक्ताले हामीलाई भन्दाखेरि पूजाआजा गर्ने, मन्दिरभित्र बसेर पूजाआजा गर्ने यी खुक्रो सबै ढोङहरू छोडेर हामीले रियल ह्युम्यानिटी, मानव सेवामा लाग्ने र ती मानव सेवाबाट नै हामीले चाहिँ भगवानलाई पाउन सक्छौँ. नम्बर सी, where do people try to find the God? कविता अनुसार मानिसहरूले कहाँ भगवानलाई खोज्छन् त? People try to find the God inside the dark rooms of temples through prayers, hymns, and by counting beads. मानिसहरू भगवानलाई अँधेरो कोठाभित्र, मन्दिरको अँधेरो कोठाभित्र खोज्न कोसिस गर्छन्. ती खोज्ने प्रक्रियामा उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि प्रार्थना गर्छन्, भजन गाउँछन् अनि त्यसपछि माला जप्छन्. Number D, where according to the speaker does the God actually reside? According to the speaker, the God actually resides among the poor, the laborers, and those who are toiling hard under the sun and rain, but not inside temples or behind any closed bars. How can people have a glimpse of God? भगवानको दर्शन कसरी पाइन सकिन्छ त? People can have a glimpse of God by serving humanity, working selflessly, and standing with those who suffer. भगवान पाउनको लागि हामीले मानव सेवा गर्ने, निस्वार्थ भावले काम गर्ने अनि जसलाई गाह्रो भएको छ उनीहरूको साथमा उनीहरूलाई हामीले साथ दिँदै हामीले भगवानको दर्शन त्यही नै गर्न पाउँछौँ. Why can't the God rescue people? God cannot rescue people who are idle,
selfish and detached from the real world. If people are unfocused on rituals and ignore the need of others, then even God will not come to save them. What does the speaker ask people to do in the last stanza? In the last stanza, the speaker asks people to unite with the hardworking mass, to dirty their hands with real labor, and to break free from meaningless rituals. He urges them to find God not through isolation and rituals, but through action, compassion, and service to humanity. Number D. Do you believe in the existence of God? What do you do to please Him? Share your opinions. यो क्वेसन्समा तपाईँको आफ्नो ओपिनियन सेयर गर्नलाई भनेको छ, तपाईँको तर्क दिने, तपाईँको विचार अभिव्यक्त गर्नलाई भनेको छ. सो क्वेसन्स के छ? डु यु बिलिभ इन द एक्जिस्टेन्स अफ गड? भगवानको अस्तित्वमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? तपाईँ दुइटै स्ट्यान्ड लिन सक्नुहुन्छ. यस, म विश्वास गर्छु पनि भन्न सक्नुहुन्छ, म विश्वास गर्दिनँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ. तर त्यसलाई फेरि के दिनु पर्यो? हामीले रिजन, लजिक दिनु पर्यो. नेक्स्ट क्वेसन छ, वाट डु यु डु टु प्लिज हिम? इफ यु बिलिभ इन गड, तपाईँले भगवानको एक्जिस्टेन्समा बिलिभ गर्नुहुन्छ भने भगवान खुसी पार्न के गर्नुहुन्छ? धूपबत्ती बाल्नुहुन्छ कि, प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि, मेडिटेसन गर्नुहुन्छ कि, अर मानव सेवा गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? यहाँ हामी दुईटैको एन्सर लेख्छौँ. यस आई डु बिलिभ इन गड पनि लेख्छौँ, त्यसको पनि स्याम्पल हेर्छौँ, इक्जाम्पल हेर्छौँ, र अर्को नो आई डोन्ट बिलिभ इन गड, नो आई डोन्ट बिलिभ इन द एक्जिस्टेन्स अफ गडको पनि इक्जाम्पल हेर्छौँ. यस आई बिलिभ इन गड अथवा नो आई डोन्ट बिलिभ इन गड, यो दुइटै पोइन्टमा तपाईँले स्टार्ट गर्दाखेरि डाइरेक्टली तपाईँले चाहिँ फर्स्ट आफ्नो चाहिँ स्ट्यान्ड देखाइहाल्नुहोस्. यस आई डु बिलिभ इन गड भन्नुहोस्. अनि त्यसपछि तपाईँले बिलिभ चाहिँ किन गर्नुहुन्छ त? हाउ डु यु फिल? वाट मेक्स यु फिल द्याट देयर इज गड अराउन्ड यु भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुहोस्. नो आई डोन्ट बिलिभ इन गड भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के कुराले चाहिँ भगवान छैनन् भन्ने लाग्छ? तपाईँ केमा विश्वास गर्नुहुन्छ त? भगवानमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने साइन्समा विश्वास गर्नुहुन्छ, लजिकमा, प्रुफमा विश्वास गर्नुहुन्छ नि? यस, त्यसरी तपाईँले चाहिँ रिजन दिएर क्ल्यारिफाई गर्दै लिएर जानुहोस्. हियर इज वान इक्जाम्पल. यस आई डु बिलिभ एउटा इक्जाम्पल छ, त्यो इक्जाम्पललाई हेरौँ है त. Yes, I do believe in the existence of God. Here, I believe in God लेखे पनि हुन्छ. तर मैले डु नै किन लेखेँ भन्दाखेरि yes, I do believe भन्दाखेरि तपाईँको बिलिफलाई मोर स्ट्रेन्थन बनाएको, अझ म स्ट्रङली बिलिभ गर्छु भन्ने चाहिँ मिनिङ लाग्छ. That's why yes, I do believe in the existence of God. Though I have not seen him, but I feel his presence in nature, in the kindness of people, and in the moments when I need strength. Yes, हामी कसैले पनि भगवान त देखाएको छैनौँ. सो भगवान नदेखे पनि मैले किन विश्वास गर्छु भन्दाखेरि because I can feel his presence in nature. प्रकृतिमा जाँदा प्रकृतिका विभिन्न कलाहरू, प्रकृतिका ती रहस्यमय कुराहरू देख्दै यो कसले बनाएको होला भन्ने जब जिज्ञासा हुन्छ, अनि जब कुनै उत्तर पाइँदैन, त्यो उत्तर भन्दा पछाडि पक्कै पनि भगवानकै हात छ, कुनै एउटा सुप्रिम बिङ छ, कुनै एउटा सुपर पावर छ भने बिलिभ गर्छ, त्यो बिलिभ नै गड हो है त. यसरी चाहिँ यसले रिलेट गरेछ. इन द काइन्डनेस अफ पिपल, मान्छेको दयावान मान्छेको त्यो दयामा. अनि जब हामीलाई स्ट्रेन्थ चाहिन्छ, जब हामी कमजोर महसुस गर्छौँ मानसिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा, जब हामीलाई त्यतिखेर स्ट्रेन्थ चाहिन्छ अनि हामी भगवानलाई पुकार्छौँ, त्यतिखेर यु गेट सम काइन्ड अफ द पावर विदिन. त्यो पावर नै भगवान हो भनेर बिलिभ गर्छु भनेर यहाँ राइटरले लेखेको छ. I believe that God is not just someone sitting in the sky or only present in the temples or any religious places. God is present in love, truth and good action. भनेपछि यहाँ जसले सपोर्ट गरेर चाहिँ उसको भ्यूमा चाहिँ गड मन्दिरमा मात्र बस्नुहुन्न. God also present in our love, our action, our truth. So what do you do to please the God? We hear the writer says, to please him, I try to be a good human being. भगवानलाई खुसी पार्न यहाँ राइटरले चाहिँ अब असल मान्छे हुनलाई कोसिस गर्छन्. अब असल मान्छे कसरी हुने त? के गरेर उसले असल मान्छे हुन्छ भनेर उसको भ्यू छ. Let's see. I help my friends, respect my parents and teachers, speak the truth, and try not to hurt anyone. I believe God is happy when we help others, care for the poor, and show kindness to animals and nature. For me, prayer is
not just about chanting words, it's about doing good and living with honesty and compassion. This is the point of view of the one who believes in the existence of God. There are many people who don't believe in the existence of God. उनीहरूको भ्यू के छ त त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा एन्सर चाहिँ यहाँ छ स्याम्पल एन्सर हो हेरौँ है त Honestly, I do not strongly believe in the existence of God. I respect that many people find comfort and power in their faith. But for me, there is no clear proof that God exists. हेर्नुहोस् त उसले कस्तो न्युट्रल भएर एन्सर दिएको छ यहाँ चाहिँ न्युट्रलिटी पनि हामीले युज गर्नुपर्छ नो आई टोटली डोन्ट बिलिभ द वान हु बिलिभ्स दे आर रङ भनेर पनि हामीले भन्न मिल्दैन हामी त्यस्तो रिजिड भएर पनि लेख्नु भएन है त हामीले न्युट्रल भएर जसले विश्वास गर्छ या देयर आर मेनी पिपल सम पिपल who believe in God, I respect them भनेर ऊ एकदम न्युट्रल भएर लेखेको छ So next, I believe in science. Why he doesn't believe in God? भन्दा he believes in science. Science भनेको logic, proof, reason हुन्छ है त अब हेरौँ है I believe in science, logic and the power of human actions. I think people should take responsibility for their lives instead of depending on a higher power. What a good reason. उसले के भन्छ मान्छेले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो लाइफको जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्छ कुनै सुप्रिम पावर सुपर पावर अथवा गडसँग चाहिँ भर गरेर हुँदैन भन्ने चाहिँ उसको पोइन्ट अफ भ्यू Since I don't believe in God in a religious way, I don't feel the need to do things exactly to please Him. So next question I will test kare. What do you do to please the God? Since he doesn't believe, he doesn't have to do anything to please the God. भगवानलाई विश्वास नगरेपछि भगवानलाई खुसी पार्नलाई उसले मैले केही पनि त्यस्तो त गर्नु पर्दैन बट अब के गर्छु त हेरौँ है राइटरले के भन्छ इन्स्टेड त्यसको सट्टामा I try to live a good and meaningful life by being helpful and responsible. फेरि हेर्नुहोस् त भगवानलाई बिलिभ नगरे पनि the writer tries to live a good and meaningful life. अब कसरी चाहिँ meaningful life लिन्छ I believe that helping others, being honest and making the world a better place is more worthy than performing rituals or prayers. है उसले कस्तो राम्रो लजिक देखाएको छ प्रार्थना गर्नु पूजाआजा गर्नु भन्दा कष्टमा परेकोहरूलाई सहयोग गर्ने अनि संसारलाई बस्न योग्य राम्रो स्थान बनाउनु चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा हो भनेर उसले चाहिँ फोकस गर्छ इन माई भ्यू अब उसले क्लियरली आफ्नो फाइनल भ्यू दिएको छ इन माई भ्यू रियल चेन्ज कम्स फ्रम पिपल नट फ्रम वेटिङ for a God or someone to solve our problems. So, उसले के भन्छ भन्दाखेरि रियल चाहिँ पृथ्वीमा रियल चेन्ज लिएर आउनको लागि हामी आफैले गर्नुपर्छ भगवान आएर गर्नुहुन्छ अर्को थर्ड पर्सन आएर हाम्रो प्रब्लम सल्भ गरिदिन्छ भनेर हामी बस्नु हुँदैन we need to take the responsibility of our lives ourselves भन्ने चाहिँ उसको पोइन्ट अफ भ्यू सो यसरी हामीले क्लियर ओपिनियन भन्ने क्वेसन्सको एन्सर लेख्दाखेरि तपाईँले आफ्नो ओपिनियन क्लियरली दिन सक्नुहुन्छ यस्तो होइन कि तपाईँले डिसएग्री गरेर कुनै एन्सर्स लेख्नुभयो अनि इक्जामिनरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओहो रङ भन्छ भन्ने चाहिँ होइन तपाईँले डिसएग्री गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्लियर बुक बट न्युट्रल हुने अनि रिजन दिने कति कन्भिन्सिङ छ हेर्नुहोस् त यो एन्सर डिसएग्री गरेको यसरी कन्भिन्सिङ एन्सर दिनुभयो भने त्यो चाहिँ मोर वर्दी हुन्छ अनि इक्जाममा मार्क्स पनि राम्रो आउँछ तपाईँले जुन एन्सरमा तपाईँलाई धेरै रिजन छ जति धेरै तपाईँले डिफेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ लजिक दिन सक्नुहुन्छ त्यो एन्सर चाहिँ तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ फ्रम द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू है त अनि त्यसपछि मात्रै स्कोरिङ राम्रो हुन्छ आई होप दिस भिडियो इज हेल्पफुल टु यु थ्याङ्क यू फर वाचिङ